गुड मॉर्निंग क्लास। अज आप स्टार्ट करते हैं अपना 7th चैप्टर। ठीक है जी। चैप्टर 7 किहड़ा है? कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री। ठीक है जी। पंजाबी च इसनूं बोलते हैं निर्देश अंक जिमाइती। ठीक है जी। हुण इस चैप्टर के अंदर ना अपने को 3 एक्सरसाइज आनियां। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1 आऊगी 7.1, then नेक्स्ट आ जाएगी अपने को एक्सरसाइज 7.2, then लास्ट आ जाएगी अपने को एक्सरसाइज 7.3। ठीक है जी। 3 एक्सरसाइज आएंगी। ओके, जी फर्स्ट एक्सरसाइज है ना 7.1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 7.1 ਹੋ ਗਈ 7.2 7.3। ਜਿਹੜੀ 7.1 ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, डिस्टेंस मतलब d इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आप d के नाल डिनोट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला किस तरह आ जाएगा अपने को? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के। ठीक है जी। ये अपना डिस्टेंस फार्मूला है 7.1, ये थ्रू सॉल्व आउट होएगी इस फार्मूले के थ्रू। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x1 x2 y2 y1 ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਆ x1 x2 ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਦੈਨ y1 y2 ਨੈਕਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ 7.1 ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ? m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ x1 x2 ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ m1 m2 ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ m1 m2 ਕੀ ਆ ਦੈਨ x1 x2 ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੇ? m1 y2 plus m2 y1 divided by m plus m2। ठीक है। जो x की वैल्यू फाइंड करनी है फिर x वाले पॉइंट्स चलणगे, जो y की वैल्यू फाइंड करनी है फिर y वाले पॉइंट्स चलणगे। ये तो हो गया अपना सैक्शन फार्मूला। ठीक है जी, ये अपना आ गया सैक्शन फार्मूला। नैक्सट आ रही है एक्सरसाइज 3। ये अपने को की यूज होएगा? एक तो ये सैक्शन फार्मूला है जो 7.2 है ना, एक होर फार्मूला होएगा मिड पॉइंट का, वो भी हुणे लिखवा दें। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फार्मूला भी कितना, मतलब जो तुम एक्स का फाइंड करना जो वाई का, एक्स वाला जो फाइंड करना x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाना। ठीक है जी। जो तुम वाई का फाइंड करना फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाना। मिड पॉइंट का फार्मूला होंगे। ठीक है जी। हुण एक्सरसाइज 3 आ रही है। दैन ये फार्मूला यूज होंदा है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है जी। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये आप वाला फार्मूला यूज करना कि होएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2। ठीक है जी। इन्हों ध्यान रखना है इस फार्मूले में क्योंकि थोड़ा लेंथी है, तो देखना भी है कि कितने x1 आनी है या कितने y वाले पॉइंट्स आने हैं। ठीक है जी। एरिया फाइंड करना है 1/2, तो इन्हों का होल मल्टीप्लायर हो जाना है या डिवाइडर हो जाना है x1 दैन फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस प्लस पा के इसी ब्रैकेट के अंदर आ जाना है x1 हो गया जी x2 दैन इतने क्या जाना मेरा y3 माइनस y1 फिर साइन कि आना प्लस का फिर x2 तो बच के अंदर जी x3 फिर देखो ये y2 y3 हो गया y3 y1 हो गया, हम बच के गया y1 और y2 राइट, तो y1 माइनस y2। ठीक है जी। ये अपना फार्मूला है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जोड़ा कि 7.3 के अप्लाई होएगा। हम सब तो पहले आप सॉल्व आउट करते हैं एक्सरसाइज 7.1।
ठीक है जी। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस फार्मूलाज ਨੂੰ जिन्ने भी मैं फार्मूलाज लिखवाए ने ਤੁਹਾਨੂੰ लर्न करने पैने हैं, ठीक है जी। तो लर्न कर लिए इन्होंने ईजी ही आ। अगर ये ਤੁਹਾਨੂੰ आते ना फार्मूले 7th चैप्टर बहुत ज़्यादा सौखा आ, ठीक है जी। और ये मार्क्स लैने भी बहुत ईजी आ, ठीक है जी। बट ये कंडीशन आ कि ਤੁਹਾਨੂੰ फार्मूलाज पता होने चाहिए। बच्चे गड़बड़ कित्थे करते हैं, जिथे प्लस होंदा उत्थे माइनस पा देंगे और जिथे माइनस होंदा उत्थे प्लस पा देंगे। फिर तुहाडा सारा ही सम गलत हो जाता, क्योंकि फार्मूला ही तुसीं गलत अप्लाई करते हो, सम ही गलत हो जाना, ठीक है जी। तो ट्राई करना है कि तुहानूं फार्मूलाज प्रॉपरली आते हो। दैन फिर जो उन्होंने सम्स के उत्ते अप्लाई करांगे, फिर अपने सम्स बहुत ईजली स्टैप बाय स्टैप सॉल्व आउट होंदे जाने और मार्क्स भी कोई घट नहीं होना, ठीक है जी। चलो आप करते हैं एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट विद द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। ਹੁਣ देखो 7.1 च उन्होंने की लिया, पहले सम च फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पेयर्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ठीक है, पॉइंट्स ਦੇ फर्स्ट पेयर सैकेंड थर्ड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ डिस्टेंस बिटवीन, मतलब ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ दूरी पता करो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ डिस्टेंस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, मतलब डिस्टेंस ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ठीक है जी। ਆਪਾਂ फर्स्ट सम सॉल्व आउट करते हैं। पहला सम आ मेरे को गिवन किया जी, पॉइंट्स किहड़े आ, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ पेयर्स, ठीक है जी। चलो अपन पहला पॉइंट गिवन आ 2 3 4 1, ठीक है जी। मेरे को किया फर्स्ट की आ जी 2 3 4 1, आ वाले दो पेयर गिवन आ मैनू पॉइंट्स की। हुण इन्हां ते मैं फार्मूला किस तरह अप्लाई करना है, तो पहलों आप स्टार्टिंग च की देखना है, देखो जो इनू सॉल्व भी करना है, जोड़ा मेरा 2 3 आना उन्होंने की कर लेना, लैट कर लेना, लैट ए इज़ इक्वल टू 2 3, मतलब जोड़ा मेरा ए आ ना ਉਹਨੂੰ मैं की देता है कि वो मेरा 2 3 पॉइंट है, एंड जोड़ा मेरा बी आ वो किहदे इक्वल आ जाएगा 4 1 दे। मतलब कि कि मैं अपने को दो एलीमेंट सलैक्ट कर लिए हैं, ठीक है जी। एक मैं ए ले लिया है, दूसरा मैं बी ले लिया। तुसीं इहनूं जां फिर पेयर बोल सकते हो, सैट भी बोल सकते हो, कि मैं एक लैट ए सैट लिया जिहदे विच 2 3 आ रहा, दैन फिर मैं बी लिया उहदे विच की आ रहा 4 1, मतलब इहनूं मैं ए मान लिया, इस पेयर नूं मैं बी मान लिया, एक पेयर नूं ए मान लिया, तुसीं दूसरे पेयर नूं की मान लिया जी बी, ठीक है जी। हुण जदों मैं पहले पेयर नूं ए मन्निया, दूसरे पेयर नूं बी मन्निया, ठीक है। हुण ध्यान नाल देखो इहदे विच मेरे कोल कितनियां वैल्यूज़ आ रही, 2 3, दो टर्म्स आ रही, तो इसदा मतलब की आ कि इहदे विच तुहाडे कोल जिहड़ियां दो टर्म्स आ रही हैं वो की होणगियां x1 और दूसरी किहड़ी होगी तुहाडे कोल x2, यही हुंदियां ना जी x1 और x2। हुण तुहानूं ऑलवेज पता जिहड़े मतलब सपोज मेरे कोल कोआर्डीनेट्स हुंदे आ ए बी, आही हुंदे ना, इन्हां नूं मतलब तुसीं पेयर भी बोल दिंदे, उन्हां नूं आपां कोआर्डीनेट भी बोल दिंदे, जिहड़े उहदे अंदर पए उन्हां नूं आपां पॉइंट्स बोलदे आ। ਜਿਹੜਾ फर्स्ट ਹੁੰਦਾ ਉਹ ऑलवेज एक्स ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ दूसरा ਹੁੰਦਾ ਉਹ ऑलवेज वाई ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ एक्स वाई, ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਚੀਜ਼, मतलब ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स और वाई, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ऑलवेज एक्स ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ऑलवेज वाई ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰੇਗਾ। तो सेम ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ देखो इत्थे एक्स आ वाई आ, एक्स आ वाई आ, बट ये तो डबल हो गया ना, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो आप इन्हूं की लेट करना, पहले वाले नूं x1, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x1 कितना है जी 2, फिर की आ रहा मेरे को y1, y1 कितना है जी 3, दैन फिर आ की हो गया मेरा x2, x2 कितना है जी 4, दैन फिर दूसरे वाला y2 कितना है 4 1, एक्स वाई, तो इन्होंने की ले लिया x1 y1 x2 y2, क्योंकि डबल आ पेयर, जो वो सिंगल होंगे फिर आप इत्थे इहदे वांगू एक्स वाई ही रहन देने सी, ठीक है जी। हुण देखो जो पहला आ गया मेरे को एक ही हो गया x1 y1 x2 y2, गल उन्हें की डिस्टेंस की। तो हुण मेरे को की है कि मेरे को दो सैट जो भी आ गए हैं, ठीक है जी, दो पेयर भी आ गए, दैन मैं उन्होंने अंदरले एलीमेंट्स भी ले लिया, और एलीमेंट्स जो मैं ये भी देख लिया कि x1 केड़ा x2 केड़ा y1 केड़ा और y2 केड़ा। हुण देखो जो मेरा डी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आ, उन्हें की बोलिया सी, वो कहंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x2 माइनस x1 मतलब होना चाहिए, x2 भी होना चाहिए x1 भी होना चाहिए, प्लस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y2 भी होना चाहिए y1 भी होना चाहिए।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 4, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਈਨਸ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਦੈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜੀ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 3, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਹੁਣ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਏ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 2, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ, ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ -3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 1 ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਵੱਡਾ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 1 ਛੋਟਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 2। ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ 2 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ 4, 2 × 2 4 ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ -2 ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਨਸਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ -2 ਆ, -2 ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -2 × -2 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 2 × 2 4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮ ਗਲਤ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 + 4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 8। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ 2 × 2 × 2, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 4, 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 8। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ 2, ਦੈਨ ਰੂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਐਂਡ B, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ x1 y1 ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ x2 y2 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ x1 y1 x2 y2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 × 2 4, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ ਫਸਟ ਸਮ ਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ -5 7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਐਂਡ B, ਲੈਟ B ਕੀਤਾ, B ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ -1 ਔਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। -1 ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 3 ਆ ਗਿਆ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, B ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ x1, ਆ ਕੀ ਆ ਜੀ y1, ਦੈਨ ਆ ਕੀ ਆ x2 ਔਰ y2। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖੋ, x1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ -5 ਦੇ, ਦੈਨ x2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ -1 ਦੇ, ਫਿਰ y1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ 7 ਦੇ, y2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 3 ਦੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ x1 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ x2 ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ x ਔਰ y ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ x1 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ x2 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, -1। ਚਲੋ ਜੀ -1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, -5। ਹੁਣ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, -5। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ -5 ਵੀ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਰੈਕਟ ਆ, ਪਾ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਗਈ ਉੱਪਰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ -1 ਆ, ਇਹ x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, -5, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤਾ, ਛੋਟੀ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ 3 ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਆ ਟਰਮਸ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਲੱਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ, ਬਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ, y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 3। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 7। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਉੱਪਰ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ -1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਬਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੁਏਅਰਿੰਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ। ਹੁਣ 7 ਆ, 3 ਆ। ਠੀਕ ਆ। 7 'ਚੋਂ 3 ਗਏ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ 4 ਦੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਦਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਜੀ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ -1 ਪਲੱਸ ਦਾ 5, ਪਲੱਸ ਦੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 4। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਆਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ, ਔਰ 5 ਕੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ -4 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਓਪਨ ਕਰੋ, 4 × 4 16 ਪਲੱਸ, ਹੁਣ -4 × -4, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 4 × 4 ਅਗੇਨ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ -2 × -2 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ -4 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 4 × 4 16 ਪਲੱਸ ਦਾ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 16 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 16 + 16 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 32। 16 + 16 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, 32। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਟ 'ਚ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ, 4 × 4 × 2, 4 × 4 16, 16 × 2 32। ਹੁਣ 4 ਦਾ ਪੇਅਰ ਆ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਰੂਟ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ, 2, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨਾ ਟਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ, 3rd ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ 2nd ਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3rd ਸਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਇਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟਸ 1 5 2 3 ਐਂਡ -2 -1
11 ਸੌਰੀ ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਨਾ ਤਿੰਨੋਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੇਅਰਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਪੇਅਰ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਸਮ ਵੱਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 5 2 3 ਐਂਡ -2 -11 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਐਂਡ B ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ C ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟਲੀ ਲੈਟ A ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ 1 5, B ਪੇਅਰ ਹੈ ਜੀ 2 3 ਐਂਡ C ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -2 -11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ x1 y1 x2 y2 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ x3 y3 ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਔਰ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ A B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ A B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ 2 3, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ x1 y1 ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ x2 y2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ A B 'ਤੇ, ਮਤਲਬ A B ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ D ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A B ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ x2 -x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ y2 -y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x2 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 2, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ x1 ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 1, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਪਲਸ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ y2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 3, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5, ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 1, ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾਲ ਕੀ ਆਣੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਪਲਸ, ਹੁਣ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਕੇਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਪਲਸ -2 ਇੰਟੂ -2 ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ 2 ਇੰਟੂ 2 4, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ √5। A B ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ √5, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ A B ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ B C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। B C ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ B C 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, B C ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ 2 3 -2 -11, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿਣਾ x1 A y1, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ x2, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ y2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ x2 -x1, x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -2, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲਸ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -11, ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। -2 ਦੇ -2 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -4। ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆ -2 ਪਲੱਸ -2 ਆਨਸਰ ਕਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ -2 ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਪਲੱਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਮ -11 ਤੇ -3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -14 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ -4 ਇੰਟੂ -4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16, ਦੈਨ 14 ਇੰਟੂ 14 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 196। तो चलो सॉल्व करो। आप इतनी कर देने साइड पे BC इज इक्वल टू -4 16 पॉजिटिव था प्लस -14 इंटू -14 माइनस प्लस 14 इंटू 14 196। हूँ इन्होंने दोनों ऐड कर दो, की आ जाएगा BC इज इक्वल टू 16 प्लस 196, आंसर इज 212। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ 53 ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰੂਟ 'ਚ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜਸਟ 53। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਬੋਲ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ AB ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, BC ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿ ਕਿਹੜੀ ਗਈ C और A, क्योंकि आप AB BC सॉल्व कर लिया, हम CA ਨੂੰ सॉल्व आउट करना। ठीक है जी, C ਦੇ पॉइंट ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, C ਦਾ पॉइंट ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ -2 -11। ठीक है जी, A ਦਾ पॉइंट ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 5। अगेन फॉर्मूला लिखिया ही पिया आ। ठीक है जी, मैं डायरैक्ट वैल्यूज पुट करन लगी हाँ। ठीक है जी, फॉर्मूला च की उन्होंने की बोलिया आ वाला देखो सेम x1 y1 आ की हो जाना मेरे तो x2 y2। हुण फॉर्मूले च उन्हें की बोलिया x2 कितना मेरे को 1, फिर फॉर्मूले च की आंदा मेरा माइनस, तो फिर वैल्यू आती है जी x1 की, और x1 इत्थे कितना है -2। हुण देखो आ फॉर्मूले वाला माइनस, आह x1 वाला माइनस। ठीक है जी, इनू ब्रैकेट लिखता, फिर होल ब्रैकेट पा के वह होल स्केयर कर दो, फिर की आ रहा है फॉर्मूले प्लस पा दो, ब्रैकेट स्टार्ट y2 की वैल्यू कितनी है जी 5, फिर की आ रहा है इतने माइनस हुण की उन्होंने y1 की वैल्यू कितनी है -11, तो इन्हों भी आप ब्रैकेट लिखांगे। ठीक है जी, फिर ब्रैकेट क्लोज द होल स्केयर। ठीक है, हुण देखो 1 एज इट इज़ माइनस +2 ब्रैकेट क्लोज द होल स्केयर प्लस 5 एज इट इज़ माइनस प्लस 11 एज इट इज़ द होल स्केयर। ठीक है जी, फिर हुण 2 ते 1 किन्ने होंदे जी 3, और 11 + 5 किन्ने हो गए 16। ठीक है, ओके जी, हुण 3 इंटू 3 करिए आंसर इज़ 9 + 16 इंटू 16 करिए 256। ठीक है जी, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो 9 आ जाना, उसका स्केयर ओपन करें तो 16 का स्केयर ओपन करें तो 16 इंटू 16 256। ठीक है जी, ऐड कर दो दोनों की बन गया मेरा 265। 256 के 9 ऐड करो आंसर इज़ 265। इनू किया CA का आंसर आ गया, इक्वेशन नंबर 3। हुण देखो आ भी अलग आंसर, आ भी अलग आंसर, आ भी अलग आंसर। जे मैं इन्हां दोनों भी आंसर आनू मतलब ए देयरफॉर अगर आप AB प्लस मैं BC दे आंसर्स भी प्लस कर देवां कि √5 + 2 इंटू √53 ये इक्वल आ जाना 265 दे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, वो ये इक्वल नहीं आना कि इक्वल CA दे। अगर मतलब इन्हों के आंसर्स डिफरेंट आते हैं ना, मैं की बोलिया सीगा कि कोलिनियर उदों होएगा जदों वो एक लाइन ते प्रेजेंट करते हैं, बट ये तो फिर हो ही नहीं रहा, इन्होंने तो आंसर्स ही अलग अलग आ, मतलब ये अलग अलग लाइनस पे होंगे। ठीक है जी, जां फिर इन्हां दोनों का जोड़ा AB का और BC का मेरे को जोड़ आ जाऊगा, सम आ जाऊगा, जे वो ये इक्वल होंदा फिर भी सी, बट हुण ये इक्वल भी नहीं है। दैट मीनस एक ही हो गया मेरा नॉन कोलिनियर, मतलब की हो गया ये कोलिनियर
है ही नहीं। ठीक है जी, बस ये है कि थानू मेन पॉइंट की है कि थानू पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला की आ। ठीक है जी, अप्लाई किद्दां करते जाना है, मतलब जो अपने को 3 टर्म्स आ गई फिर तिन्हों ते अप्लाई करना, पहले इन्होंने दोनों ते, फिर इन्होंने दोनों ते, फिर ये ते और पहली वाली टर्म ते। ठीक है जी, ਹੁਣ फोर्थ थर्ड हो गया अपना जी। ਹੁਣ फोर्थ ਤੁਸੀਂ ट्राई करना है। ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 पेयर्स आ, ਤੁਸੀਂ सॉल्व आउट करके देखने सेम उदा ए बी बी सी सी ए आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ कि अगर ਤੁਹਾਡੇ दो पेयर्स ਦੇ आंसर्स सेम आते हैं, मतलब ए बी ਦਾ आंसर और बी सी ਦਾ आंसर सेम आ गया, ठीक है जी, दैट मीनस कि वो ਤੁਹਾਡੀ आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ये देखना है कि इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स की लेंथ सेम आनी चाहिए। ठीक है जी, जिदा हम आप पहले वाला सम किया वो तीनों अलग अलग आंसरस मिले, ये देखना कि दो आंसरस सेम आन। ठीक है जी, वो फिर थोड़ी आइसोसेल्स ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, हम खुद ट्राई करना। फिफ्थ सम आप चलना नहीं है, हम डायरैक्ट चलते हैं आप सिक्स सम से। ठीक है जी, सिक्स का भी मैं थोड़ा एक पार्ट कराऊँगी, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके तुम दोनों बाकी सेम सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है जी, अगर नहीं सॉल्व होंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क। Okay जी, name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answers। देखो पहले सी अपने को 2 पेयर्स वाले, फिर आ गए 3 पेयर्स वाले, हुण किन्ने आ गए 4 पेयर्स वाले। ठीक है जी, 3 पेयर्स वाले की सी ट्राइंगल्स, 4 पेयर वाले की हो सकते हैं, स्क्वेयरिंग भी हो सकती है, उन्होंने बोले क्वाड्रिलेटरल भी होंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं मतलब जिहदियां 4 साइड्स होंदियां हैं। ठीक है जी, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਓਕੇ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, मतलब कोई भी 4 साइड्स वाली शेप। ठीक है जी, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 साइड्स हो गई। तो जोड़ा देखो ए तो सी वाला कॉर्नर इनू बोलते हैं डायगनल। देखो पहले तो अपन पता 4 साइड्स हो गई, जो जी आप लाइन डिवाइड की है ए तो सी, इनू बोलते हैं डायगनल। जी आप बी तो डी करनी है, इनू भी की बोलते हैं जी डायगनल। ठीक है जी, जी अंदर लाइनस होंगे ना उन्होंने की बोलते हैं डायगनल। जी साइड पर होंगे उन्होंने पता ही आपको कि वो ए और बी सी डी वाली लाइनस आ, जी उन्होंने अंदर कट कर दी वो की होंगे डायगनल होंगे। मतलब अपने को देखो एक तो पॉइंट आ गया है ए बी सी डी, दूसरा आ जाना ए सी और बी डी, डायगनल 2 डायगनल आते हैं। ठीक है जी, 4 साइड्स आंदियां हैं। देखो 1 2 3 4, 4 मेरे को की है साइड्स। ठीक है जी, दैन 1 और 2 ये की आ मेरे को 2 डायगनल आ। ठीक है, हुण इहदे विच की आ मेरे को जिहड़ा ए पॉइंट आ, लैट ए पॉइंट कितना मेरे को -1 एंड -2। बी पॉइंट किहड़ा है जी 1 0। सी पॉइंट कितना है -1 2 और डी पॉइंट कितना है जी -3 0। ठीक है, पहलों आप की देखो, पहलों आप की फाइंड करनी, एक साइड फाइंड करनी है ए तो बी वाली, तो की हो जाना ए बी। ठीक है जी, ए बी, ए का पॉइंट किहड़ा -1 -2, बी का पॉइंट किहड़ा 1 0। इसका मतलब की हो गया x1 y1, दैन आ की हो गया x2 और y2। ठीक है जी, फॉर्मूला अपन पता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है जी, डिस्टेंस फार्मूला की होंगे x2 -x1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वेयर। ठीक है जी, तो वैल्यूज़ पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितनी 1, फिर की आ रहा माइनस, फिर x1 की वैल्यू कितनी -1, उन्होंने फिर आप ब्रैकेट्स लिखांगे द होल स्क्वेयर। y2 की वैल्यू कितनी 0, फिर आ रहा माइनस, फिर y1 की वैल्यू कितनी -2 द होल स्क्वेयर। ठीक है जी, हाँ वाला 1 एज इट इज़, ब्रैकेट्स माइनस माइनस प्लस नाल क्या आना 1 द होल स्क्वेयर प्लस 0 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस फिर 2 द होल स्क्वेयर। 1 + 1 कितना हो गया जी 2, ब्रैकेट्स लिख दो होल स्क्वेयर। फिर 0 के 2 ऐड किए, जब 2 के 0 ऐड की तो 2 ही रह जाऊगा वह होल स्क्वेयर। ठीक है जी, दैन क्या आ गया 2 × 2 4 प्लस 2 × 2 4, 4 + 4 आंसर कितना आ गया मेरा रूट्स 8।
ठीक है जी। फिर इन्हू ओपन कर सकते हो तुसी रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 8 ठीक है जी। पेयर आ एक पेयर बाहर कढ़ लो रूट 'ਚ इकला बच की गया इकला 2 तो उन्होंने रूट 2 लिख दो। ये आंसर किहदा आ गया मेरे को ए बी का एक साइड का आंसर आ गया। दूसरी ए बी साइड का आंसर ले लिया। हम दूसरी साइड किहड़ी है जी बी सी तो बी सी साइड से चल जाने आप ठीक है जी। बी सी साइड से चल जाने बी सी का पॉइंट बी का की है 1 0 सी का किहड़ा -1 और 2 तो ही सेम x1 y1 देना की हो गया x2 y2 ठीक है जी। फॉर्मूला तुहाडे सामने ही लिखिया पिया आ ठीक है। तुसी बार बार यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं डायरैक्ट वैल्यूज़ पुट करन लगी हूँ बट तुसी फॉर्मूला लिखना है क्योंकि तुहानूं मैं एक बार लिख के दिखाता तो मैं बार बार नहीं अप्लाई कर सकती बिकॉज हर समझ तो मैं तुहानूं लिख के दिखाई रही हाँ तो उन्होंने पार्ट्स दे विच तुसी अप्लाई करोगे ठीक है जी। चलो की है x2 माइनस x1 x2 की वैल्यू कितनी है -1 फिर फॉर्मूले वाला माइनस फिर होंदा है x1 की वैल्यू कितनी है 1 द होल स्केयर फिर आंदा प्लस फिर आंदा y2 की वैल्यू कितनी है 2 फिर फॉर्मूलेज वाला माइनस फिर y1 की वैल्यू कितनी है 0 फिर आ जाता जी होल स्केयर -1 माइनस द 2 2 दे विच 0 हो गई आंसर 2 ही बचना है ठीक है जी। हुण देखो मैं तुहानूं दस्सिया सी ना कि माइनस वाली टर्म की जो भी स्केयरिंग करो आंसर की मिलना आपां नूं पॉजिटिव -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 आ वाला प्लस पाओ 2 इंटू 2 4 ये भी क्यों हो गया 4 + 4 8 ठीक है जी। इन्हों भी ओपन कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 पेयर बाहर कर लो 2 बाहर आ जाऊगा तो फिर अंदर की बचा रूट के अंदर सिर्फ 2 ये मेरे को आ गया बी सी साइड का आंसर ठीक है। बी सी साइड का आंसर भी आ गया। हुण आपां किहदा फाइंड करना है सी डी साइड का आंसर ठीक है जी। हुण आपां सी डी तो फाइंड करांगे। सी का मेरे को पॉइंट कितना है -1 2 और डी का पॉइंट कितना है -3 0 ठीक है जी। आ की हो गया x1 y1 ने दूसरा की हो गया x2 y2 फॉर्मूला पता ही है सबनों x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट कर दो सारिया x2 कितना है -3 फिर आ रहा माइनस फिर x1 की वैल्यू कितनी आ रही है -1 ब्रैकेट होल स्केयर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है जी 0 फॉर्मूले वाला माइनस y1 की वैल्यू कितनी है जी 2 द होल स्केयर -3 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 1 आ जाना नाल द होल स्केयर प्लस फिर -0 के -2 किते या -2 चो 0 किया कुछ भी किया आंसर अपना ऑलवेज की मिलना -2 नाल की चल रहा उसकी स्केयरिंग। हुण अगेन देखो 3 दे विचों 1 गए आंसर इज़ 2 प्लस का कि माइनस का क्यों क्योंकि माइनस वाली टर्म वड्डी आ ठीक है जी। तो यदा उपर स्केयरिंग आ जानी आ वाली टर्म भी एज इट इज़ सेम अगेन। हुण देखो 2 नूं 2 नाल किता आंसर 4 माइनस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई किया आंसर प्लस क्या देखो ये तुहानूं दस चुके ना -2 गुणा कर दो -2 दे नाल तो माइनस माइनस प्लस गुणा करके दैन 2 इंटू 2 4 सेम इधर भी 2 नूं 2 नाल गुणा की 4 आ जाना माइनस नूं माइनस दे नाल मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव आना माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव ठीक है जी। तो यदा आंसर भी कितना बन गया मेरे तो 8 अगेन इन्हों भी लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आंसर की आया पेयर बाहर कट लिया तो अंदर रूट च बच गया जी 2 ये मेरे को किहदा आंसर आ गया सी डी साइड का ठीक है। आप 3 साइडों के आंसर कढ़ लिया। हुण चौथी किहड़ी बच रही है मेरे को डी ए साइड देखो पहलों आप ए भी फाइंड की फिर बी सी फिर सी डी हुण आप की फाइंड करनी है जी डी ए डी का अपने को किहड़ा पॉइंट है जी -3 0 और ए का पॉइंट है अपने को -1 -2 फॉर्मूला लिखा ही पिया आ तो डायरैक्ट वैल्यू आप पुट करनी स्टार्ट करते हैं। आ की हो गया x1 y1 x2 y2
ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -1, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -3, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਲੱਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -2, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਜੀ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ -2। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 0 ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 0 ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰਾ -2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਗਿਆ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ? ਪਲੱਸ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੱਡੀ ਆ, 3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਛੋਟੀ ਆ। ਸੇਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ, 2 × 2 ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 4, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, -2 × -2 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 2 × 2 4, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 8 ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਆਪਾਂ 2 × 2 × 2, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ √2, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ DA ਸਾਈਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, DA ਸਾਈਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AB ਸਾਈਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, BC ਸਾਈਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, CD ਸਾਈਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ DA ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨਲ, ਇੱਕ AC ਦੂਸਰਾ BD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ AC ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ BD ਡਾਇਗਨਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, AC ਡਾਇਗਨਲ, AC ਦੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -1 -2, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ -1 2। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਆ ਕੀ ਹੁਣ x1 y1 x2 y2। ਹੁਣ ਹਰ ਸਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਹਰ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ x1 y1 ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ x2 ਔਰ y2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ x2 - x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -1, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਦੈਨ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗੇਨ -1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 -y1 -2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, -1 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਪਲੱਸ 2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਪਲੱਸ ਦਾ 1, ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। 2 × 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ 0 ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ 0 ਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ 4 × 4 16, ਔਰ 16 ਦਾ ਰੂਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4, ਤਾਂ AC ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ 4। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਗਨਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ BD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 0, D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ -3 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ x1 y1 x2 y2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x2 -3, ਦੈਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਪਲੱਸ y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਦੈਨ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 0 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ -4 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਪਲੱਸ 0 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ 0 - 0 0, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਣਾ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ -4 × -4 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 4 × 4 16, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ 16। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 16 ਦਾ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਗੇਨ 4, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ BD ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ 4 ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ 4 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ,
ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸਾਈਡਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਕੇਅਰ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਡਾਇਗਨਲ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਿੰਸ ਏ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ, ਬੀ ਸੀ ਦੇ, ਬੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਸੀ ਡੀ ਦੇ, ਸੀ ਡੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ, ਡੀ ਏ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, 2 × √2, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਇਗਨਲ ਸੀਗੇ 2, ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀ, ਏ ਸੀ ਔਰ ਬੀ ਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਕੁਅਲ 4। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਕੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਗਿਵਨ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਕੇਅਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਹਨ 2-3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ 'ਤੇ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ 2 -5 ਐਂਡ -2 9। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਦੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵਾਈ ਉਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਲੈਟ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਕਸ ਔਰ 0 ਦੇ। ਐਕਸ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 0 ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆ, ਐਕਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਬੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੋਂ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀ ਬੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੀ ਏ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ, ਪੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਐਕਸ 0, ਏ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ 2 -5, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਪੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਐਕਸ 0, ਬੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ -2 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਏ ਪੀ ਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੈਨ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 - x, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 - x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ,
AP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PB। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਕਾਮਨ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ AP ਦੇਖੋ A ਨੂੰ P ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓ ਜਾਂ P ਨੂੰ A ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਨਾ। P ਨੂੰ A ਨਾਲ ਕਰਾਤਾ, A ਨੂੰ P ਨਾਲ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਸੇਮ ਆ। P ਨੂੰ B ਨਾਲ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ B ਨੂੰ P ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਤਾ, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣੇ, A ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, P ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੇਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੈਨ P ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ, x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। ਚਲੋ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। x2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ, y2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 0, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ -5, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। x2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ x ਮਾਈਨਸ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ -2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0, y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ x -2। ਹੁਣ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ, a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2ab, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x -2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ a ਹੋ ਗਈ, ਆ b ਹੋ ਗਈ, a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, a ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਦਾ ਸਕੇਅਰ, b ਕੀ ਆ 2 ਮਾਈਨਸ 2, a ਕਿੰਨੀ ਆ x, b ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 2, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਫਿਰ 0 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 5 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ 0 ਚੋਂ -9 ਚੋਂ 0 ਗਿਆ ਜਾਂ 0 ਚੋਂ -9 ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ -9 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ a ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ। a ਪਲੱਸ b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਚਲੋ x ਸਕੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ 4 × 4 16 ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਜੀ 2 × 2 4 ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ x, ਫਿਰ ਆ ਪਲੱਸ 5 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ 0 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, x a ਸਕੇਅਰ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab ਪਲੱਸ -9 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, x ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 16 ਮਾਈਨਸ 4x ਪਲੱਸ 5 × 5 25, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਸਕੇਅਰ 2 × 2 4, 2 × 2 ਓਕੇ ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆਉਣਾ, 4 ਲਿਖੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, 2 ਸੀ ਨਾ मतलब b की 2, तो इतने क्या 2 × 2 4 बनना, ठीक है जी। 16 नहीं आऊगा, 4 आऊगा, ठीक है। तो नाल क्या आ जाना 2 × 2 4, फिर क्या आ गया नाल x, ठीक है जी। हुण इत्थे की पाओ प्लस का साइन, 9 × 9 कितना होंदा है जी 81। हुण अपने कोल 2 टर्म्स आईयां,
ਇਕੁਅਲ 'ਚ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ x square plus 4 minus 4x plus 25 ਦਾ होल स्केयर। ठीक है जी इज इक्वल टू बोथ साइड बोले फिर दूसरी साइड से भी सेम एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 81 ਦਾ होल स्केयर। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी तो बच की गया मेरे को एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 रूट तो बाहर क्योंकि रूट किया स्केयर नाल कैंसिल हो गया। सेम इधर भी एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है हम ध्यान देखो इधर की है एक्स वाली टर्म आ तो कॉन्स्टेंट टर्म आ, इधर भी अपने को एक्स वाली टर्म आ तो कॉन्स्टेंट टर्म आ। तो आप की करेंगे एक्स वाली एक साइड पर रख लेंगे कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड पर एक्स स्केयर माइनस 4x। ठीक है जी ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਵੇ 4x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ 4 ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 81। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 4 ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 25 ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ 25। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। एक्स स्क्र पॉजिटिव का आह टर्म नैगेटिव की कैंसल माइनस का 4x मतलब माइनस का 8x। ठीक है जी हूँ आ पॉजिटिव का 4 नैगेटिव का 4 कैंसल हूँ की बच गया 81 माइनस 25 81 माइनस 25। हूँ तुम देखो 81 के 25 माइनस कर दो कि आंसर आ जाना सॉरी 25 नहीं है ना वेट 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 फिर मिस्टेक भी लग गया। 25 ਓਕੇ ਇੱਥੇ 5 ਆ ਤਾਂ 25 ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 × 5 25 ਸਹੀ ਆ ਇੱਥੇ 25 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ 81 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਗਿਆ ਤੇ 11 'ਚੋਂ 5 ਗਿਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 7 'ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 5 ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 56। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਐਕਸ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਿਵਾਈਡ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 56 ਹੁਣ -8 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਕਸ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ 8 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 56 ਆਉਂਦਾ ਆ 8 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ माइनस ऊपर चले जाना ना किया गया 7 तो मेरा एक्स एक्स का आंसर कितना आ गया जी 7। ठीक है माइनस द 7 आप पॉइंट सिलेक्ट किया एक पी जिन्होंने आप लिया x0। ठीक है वो हूँ एक्स का आंसर कितना आ गया मेरा -7 और ये आ गया अपना आंसर। ठीक है ध्यान देखना है कि ध्यान देना कि उन्हें कितना बोले सन कितने इक्यू डिस्टेंस बोले। इक्यू डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल की गल हुई है तो इज इक्वल टू द साइन लेके आप सारा सम सॉल्व आउट किया दोनों साइड फॉर्मूला लगा के। ठीक है जी देखो ठीक है जी फिर उन्हें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन से इन्होंने आप ए भी देता और उन्हें गल की एक्स एक्सिस की तो आप एक्स फाइंड करनी सी तो आप लैट कर लिया जो चीज़ आप फाइंड करनी है ना उन्होंने आप लैट कर ली। ठीक है कि मान के चलो इन्नी आ फिर जो सॉल्व आउट किया तो अपना आंसर आ गया। आह वाली चीज़ नाल भी तुम सॉल्व आउट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं बस ये कि तुम माइनस का खास करके ध्यान रखना पैना। ठीक है फिर आप अप्लाई करवाता इक्वल साइन उन्हें बोलिया कि मतलब इक्यू डिस्टेंस से आ तो मेरा एक बार एक्स वाली टर्म एक पॉइंट ना दूसरे वाले पॉइंट ना भी एक्स वाले पॉइंट दोनों अलग अलग रखे दोनों साइड पर आप फॉर्मूला अप्लाई करवाया। ठीक है दोनों दी इक्वेशनस आईया फिर आप स्केयरिंग ऑन बोथ साइड किया स्केयर के नाल रूट कैंसल हो जाता है। फिर आप की किया कि ਜਿਹੜੀਆਂ एक्स वाली टर्म आ एक साइड से कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड से। ठीक है जी फिर आप एक्स फाइंड करनी सी जो वो एक्स ਨਾਲ मल्टीप्लाई से दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया और मैनू एक्स का आंसर मिल गया। ठीक है तो इस तरह ही तुम नैक्सट सम सॉल्व आउट करना ये की फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ये की है वैल्यूज़ ऑफ वाई मतलब 2-3 ਜਾਂ 2 वैल्यूज़ तो आउणगियां वाई दी वैल्यूज़ बोलिया ना। ठीक है जी विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज़ 10 यूनिट मतलब की है कि तुहाडे कोल 2 पॉइंट ऑलरेडी गिवन आ
ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੀ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਸੀਂ 10 ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਪੀ ਕਿਊ ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਕਰ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊ ਪੀ, ਫਿਰ ਪੀ ਆਰ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਆਰ ਕਿਊ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਸਮ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਪੀ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬਟ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।